Class 10. I wish you a very happy Independence Day. It is a great and proud day for all of us. The galaxy of intellectual, Your Excellency, invited guests, teachers, and my dear friends. How different is this morning? Well, my first and foremost duty on the behalf of the headmistress, teaching staff, and students. We welcome you all to our school's 75th Independence Day celebration. As you all know, every function starts with the prayer Lord Ganesha, one who removes obstacles. We would like to start the program with the prayer by 10 standard girls. Some of them here today. To build this event, I would like to give my artist welcome to our honorable chief guest, Justice Chandrasekharaya and Srimati Saraswati Chandrasekharaya. Chief guest Justice Chandrasekharaya sir and Srimati Saraswati Chandrasekharaya.
ಸರ್ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. असतोम सद्गमय तमसोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्म अमृतं गमय ओम शांतिमय तमसोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्म अमृतं गमय ओम flag hoisting. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गावे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे
3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, next. Exercise number 4 begin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, next. 6. Exercise number 5 begin. 1, गांधी जी के, सुभाष चंद्र बोस जी के, कित्तूरू रानी चेन्नम्मा जी के, लाला लाजपत राव जी के, भगत सिंह जी के, झांसी रानी लक्ष्मीबाई जी के, जवाहरलाल नेहरू जी के, बाला गंगाधर तिलक जी के, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के, क्रांतिवीर संगुल्ली राणा जी के, वंदे 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 ಶಿಸ್ತು 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 ಏನೇ ಬರ್ಲಿ ಏನೇ ಬರ್ಲಿ ಏನೇ ಬರ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ 2ನೆಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯರವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ 2ನೆಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯರವರು ರೈತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಆರ್ ನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿಯ ರಾಂಪುರದ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 1942 ಮೇ 20ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ MA ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ BL ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. 1969 6 ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರಿಂದ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1995ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಅವರು 2004ರ ಮೇ 2005ರವರೆಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶುಭೋದಯಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭೋದಯಗಳು. ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜಗನ್ಮಾತೆ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯ ನಾಡು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಹಾಗೂ ಅರಮನೆ ನಗರಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯೇ ನಮ್ಮ ಊರು ಈ ಮೈಸೂರು. ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಅಂದಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿ MC ಬೋರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶಾರದಾ ಅಮ್ಮನವರ ಹಿರಿಯ ಮಗಳೇ ಸರಸ್ವತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ. ಇವರ ಸರಳ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಇವರ ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಇವರ ಅಳಿಯ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯೂ ಸಹ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಂದನೆಗಳು. One and all, as we have gathered here, I would like to take this golden opportunity to wish you all a very happy 75th Independence Day. This dais is a big honor to me as I am overwhelmed to introduce our Honorable Chief Guest Justice Chandrasekharayya. Sir was born on May 20th, 1942 to well-to-do farming parents at a small village Rampura in KR Nagar Taluk, Mysore district. He completed MA in Economics from the University of Mysore. Then he completed BL in Government Law College, Bangalore. Sir practiced in the High Court of Karnataka and in the Supreme Court of India, New Delhi. He was member of the Senate of Bangalore University from 1970 to 1975. Sir was appointed as judge of the Karnataka High Court on 18/12/1995 and served as honorable judge at High Court of Karnataka up to 19/5/2004 and disposed many number of cases.
In the year 2004, 60th of August, Sir was appointed as President of Karnataka State Consumer Disputes Redressal Commission, Bangalore. He also served as President of Karnataka State Commission up to 19/5/2009. Against 17,120 cases, 16,710 cases got cleared. During this period, Karnataka State was top on the list of all other states in the matter relating consumerism, with the financial support from the Government of India required building 21 districts year of all farmers within a computerized. Mr. and Mrs. leads a peaceful life with their son and daughter who are practicing medicine. Even their son-in-law and daughter-in-law are practicing medicine. Thank you. Thank you, Prema Prithvi and Sinchana. I would request the most honorable personality, Justice Chandrasekharaya, to give his valuable message. ಮಾನ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರೇ, ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರುಗಳೇ, ಈ ಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದವರೇ, ಮೊದಲು ಇದು ಸಿದ್ದಿಂಗ್ಪುರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಸಿಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ನಾನು ನಮ್ಮೂರು ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ, ಒಂದು 40-50 ಮನೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮೊದಲನೇ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್. ಈಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವೂ ಕೂಡ ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಈ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ನಾನು ಮತ್ತು ಭಾಳ ಜನ ಇಲ್ಲಿರೋರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಡಳಿತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಜನ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇರೋದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಬೇಕು. ಯುವಶಕ್ತಿ ಈ ನಾಡಿನ ಶಕ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭಾಳ ಯುದ್ಧದ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದರೆ, ಹಿಂದೆ ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಹುಡುಗರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರವೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಇತ್ತು. ಶಿಕ್ಷೆನೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈದರೂ ಸಾಕು, ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಂಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಕಾಲನೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಅವರ ಮನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕರ್ತವ್ಯ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತ ನೋಡಿದಿರಿ, ನೋಡಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದಿರಿ, ಸಾರಿ. ದ್ರೋಣ, ಅರ್ಜುನ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ದ್ರೋಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು 3 ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ವೀರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಏಕಲವ್ಯನ ನೋಡಿ
ಈ ಏಕಲವ್ಯ ನನಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದ್ರೋಣ. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು 3 ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀರನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆದರೆ ನನಗಿಂತೂ ವೀರ ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಏಕಲವ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನು ಗುರುಗಳೇ ಹೇಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಆಗ ದ್ರೋಣ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏಕಲವ್ಯನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೋ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ದ್ರೋಣನ್ನ. ಏನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನೋ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಬರಿಯ ಜೋಳದ ಪಾಣಿಯಲ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಕೂಳ್ಮೀಡಿಯ ಪಿಡಿದಿರ್ಪುದ ಬಿದಿಯ ಕೈ ನೋಂಕುತಿಗುವುದು ಅನಿಬರಂ ತನ್ನ ಲೀಲಾರ್ಥಂ. ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕೈಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅವನು ಯಾವ ಕಡೆ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಕಡೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಏಕಲವ್ಯನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏಕಲವ್ಯ ನೀನು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಬಲಗೈನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಕೊಡು ನನಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಏಕಲವ್ಯ ಮರು ಮಾತನಾಡದೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗುರುಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಗುರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಮುಂದೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆರಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ ಕೊರಳು ಹೋಗೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ನೋಡಲಾರೆ ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೊರಳು ಅಂದರೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಏಕಲವ್ಯ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಕಾಣುತ್ತಿವುದ ಅಂಬರ ಮೇಣ್ ತೇಲುತಿಯ ಬೆಳ್ಮುಗಿಲ ಮರುನೆರಳು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಮೋಡ ಅದರ ನೆರಳು ಅಷ್ಟು ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು. ಅವನು ಬೆರಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಅಸೂಯೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವ ಥರವಾದಂಥ ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಶಿಷ್ಯರೇನೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೇನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ದ್ರೋಣರಾಗಬೇಡಿ. ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ನಿಮಗಿಂತ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೋ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾನು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆಗಿದ್ದೆ. ಈ ದೇಶ ಭ್ರಷ್ಟರ ಕೂಪವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಲಂಚ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋದರೂ ಲಂಚ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಲಂಚ ಈ ದೇಶಕ್ಕೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಈವನ್ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಲಂಚವನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಶಲ್ಯ ಮಾಧುರ್ಯ ಸಹೋದರ, ಅವನು ಧರ್ಮರಾಯನ ಜೊತೆ ಬಂದು ಕೌರವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೈನ್ಯ ಸಮೇತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಕೌರವ ಏನಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಶಲ್ಯನ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ನೇ ಆದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಸೈನ್ಯ ಅವನು ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನೇನು ಬೇಕು, ಊಟ ತಿಂಡಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ. ಶೆಲ್ಲಿಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗೋಯ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾವನೆ, ಇನ್ನು ಬಂದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಆಗ ಕೌರವ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ತಾನೆ, ಮಾವ ಏನು ಬೇಡ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಮಾತಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದು
ಮಾಧುರಿಯ ಸಹೋದರನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅವನ ಸಹೋದರರ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಂಡವರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೌರವರ ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇನೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ, ಅವನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅದೇ ಕರಪ್ಷನ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಲಂಚಕ್ಕಾಗಿ ಆಸೆಪಟ್ಟು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಬಾರ್ದು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ, ಅದರಲ್ಲೂ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾಳ ಜನ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅಸ್ತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದರು. ಅದೇ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸು ಇದು ಬರೀ ಅಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರು. ಈ ಅಹಿಂಸೆಯ ಅಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬೆಲೆ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊಡೆದಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಉನ್ನತ ಪದವಿ, ಮಂತ್ರಿ, ಅದು ಇದು ಆಗಿ ಕರಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನಾನು 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾನ್ಯ. ನನ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೋರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತನ್ನ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ದಿನವು ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947ರಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947 ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ದಿನವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಭಾರತವು ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ 76ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಆಚರಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಹಳೆಯ ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಿಂದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಆರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾಗರಿಕರು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. 1947ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಿತು. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ, ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಮುಂತಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಹೀಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 22 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೊರೆದು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ರಾಜ್ಗುರು ಮತ್ತು ಸುಖದೇವ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರನಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮನೆತನವನ್ನು ತೊರೆದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಚಳುವಳಿ ದಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿನವರೆಗೂ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದರು. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಭಾರತದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಭಾರತವನ್ನು ಏಕದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ, ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 15
ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಭಾರತೀಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಈ ದಿನವನ್ನು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಪೂರ್ಣ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಯುವಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹುತಾತ್ಮರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತದ 76ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿನದಂದು ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. For when the world sleeps, India shall awaken to freedom. In these golden words of Pandit Jawaharlal Nehru, India claimed her rightful independence day on 15th August 1947. Several prominent leaders come to mind when we talk about freedom movement, which includes Jawaharlal Nehru, who became our first Prime Minister, Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, and so many more. We should always remember and cherish this freedom that we struggled for so long. That at the end of a long road, we finally achieved our rightful position as a sovereign nation. Every year on 15th August, Independence Day is celebrated as a national holiday in India. When people remember the long pace of our nation, Independence Day from British rule on August 15, 1947, India gained independence day after a series of movements in which many freedom fighters sacrificed their freedom. Prime Minister who raised the national flag of the Red Road near Delhi's Lahore Gate. By unfurling the national flag and singing the national anthem, students, teachers, parents, and other individuals came together to celebrate Independence Day. The Indian Prime Minister in national capital New Delhi at Red Fort also hoisted our national flag. After that, the salute is firing 21 guns and helicopter showers tricolor flower on the flag. We should always recall sacrifice of Bhagat Singh and Sukhdev, Rajguru, Gandhiji, and other daring freedom fighters on this special day for their unforgettable contribution to India's. Thank you. शुभकामनाएं देती हूँ। आज मुझे स्वतंत्र दिवस पर कुछ बोलने का मौका मिला है। इसमें मैं अपने आप को सम्मानित देश की सारी महिमा याद करते हैं, क्योंकि हम संघर्ष, विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता से लड़ने वाले भारतीय स्वतंत्रता वंदे एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में। हमें जाना कहाँ, चले हैं कहाँ पे, हमसे पूछे बात रे वतन। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान।
will give you freedom. Thank you all. Good morning to all. My name is Jeevan Dayal. I am studying in UKG. My school name is ST School. My topic is Lal Bahadur Shastri. Jai Jawan, Jai Kisan. Thank you all. Good morning to all. My name is Jimasi. I am studying in UKG. My school name is STT School. My topic is Jawaharlal Nehru Haram Arame. Thank you all. Good morning to all. My name is Kushi. I am studying in UKG. My school name is STET School. My topic name is ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಕಪ್ಪ ಬೇಕೆ ಕಪ್ಪ, ನಿಮಗೇಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ? ಕಬ್ಬು ತಿನ್ನಲು ಬಿಟ್ಟ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕೊಡಬೇಕೆ? ಮೋಡ ಪಸರಿಸುತ್ತದೆ, ಭೂಮಿಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ ಉತ್ತೀರ ಬಿತ್ತೀರ. ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ, ನಿಮ್ಗೆ ಏಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ? ಹರ ಹರ ಮಹದೇವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. Good morning to all. My name is Shamrudipi. I am studying in LKG. My school name is STET School. My topic is ಒನಕೆ ಒಬ್ಬುವ ಅರೆ ಏನಿದು ಶಬ್ದ? ಐದರ ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಮುತ್ತುಗಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳದಾಗಿನೇ ಒಳಗೆ ಬರಲು ಸಂಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೇ ಬಡಿದೋಸಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ. To all dignitaries, my name is Muthu. I am student of first standard. I am speaking about Independence Day. Today is 15th August. We are celebrating Independence Day. India became independent on this day. We hoist national flag on this day and sing national anthem. Independence Day is the celebration of our freedom. This year we are celebrating our 75th Independence Day. Let's be proud to be Indians. Happy Independence Day. Jai Hind, Mera Bharat Mahan. Good morning to all. My name is Tamayan. I am studying in UKG. My school name is STET School. My topic is Tidat. Sodan management Radita. Our meaning Nitanamunda. Jain Onde Matanam. Good morning to all. My name is Dhruvayan. I am studying in UKG. My school name is STET School. My topic is Bhagat Singh Inkalab Zindabad. Thank you all. Good morning to all. My name is Nihal Gowda. I am studying in UKG. My school name is STET School. My topic is Naigilogi Hall. Thank you all.
My name is Ruti. Yes, I am studying in UKG. My school name is STET School. My topic is Rani Lakshmi Boy. I will not give up my chance. Thank you all. Good morning to all. My name is Avish. I am studying in UKG. My school name is SDT School. My topic is Mahatma Gandhi ji. I love India. I believe in truth and faith and truth and peace. Thank you all. Good morning all. My name is Shriyan S. I am studying in second standard in STET school. Today we are celebrating 75th Independence Day in all school. I am very happy to be part in National Festival. Thank you all. Good morning to all. My name is Shriksha. I am studying in UKG. My school name is SDT School. My topic is Kitura Janava. Thank you all. Good morning everyone. My name is Kushal Gowda. I am studying in first standard. My school name is STET School, Siddhalingapura. From expected guests, principal, teachers, parents, and my dear all friends. Welcome to the Independence Day celebration at our school. India became independent on 15th August 1947 from the British rule. Today we are celebrating 75th Independence Day of our nation. Today we are celebrating Independence Day. India. Thank you. I welcome MS Veda ma'am, Jai Kumar ma'am. Now I welcome Yashashwini to give a speech about tricolor. ನಾಯಕರು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಸುಂದರ ರೂಪ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವು ಅಗಲದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಬಾವುಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 24 ರೇಖೆಗಳುಳ್ಳ ನೀಲಿ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವಿದೆ. ದೇಶದ ವಿಭಿನ್ನ ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜನರನ್ನು ಒಂದೇ ಧ್ವಜದಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದೇಶದ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ದಿವ್ಯ ಸಾಧನವೇ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ. ಕೇಸರಿ ಧೈರ್ಯ, ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಬಲಿದಾನಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣವು ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನು ಶ್ವೇತಾವರ್ಣ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣವು ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯವೂ ಸತ್ಯ ಶಾಂತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಸಂಕೇತವೇ ಈ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣ. ಹಸಿರು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರಬೇಕಾದ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಹಸಿರು ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಅನ್ಯೂಹ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಅತಿಥಿಯಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಡು ಬೆಳೆಸಿ ನಾಡು ಉಳಿಸಿ ಎಂದು ಸಾರುವುದರ ಮೂಲಕ ಹಸಿರಿನ ಒಡಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡದೆ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ, ಆನಂದಿಸಿ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ವಂದನೆಗಳು. Next
Second standard students, get ready. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear Rakshita. Happy birthday to you. May the good God bless you. May the good God bless you. May the good God bless you, dear Rakshita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 13 claps. Wish him. To you, happy birthday to you, happy birthday to you, dear Bharat, happy birthday to you. May the good God bless you, may the good God bless you, may the good God bless you, dear Bharat, happy birthday to you, happy birthday to you. 6 claps. Teacher and my dear friends.
में, बैलों में गीलों में, गीलों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, सारा आज भर में, बस भार भार कर में, रहना लाल पीछे, बस भाभी कोई कीजिए, बस है ना बस है जी, बस है तो हो जिस है जी, किसना जी, किसना जी, किसना जी, बस है कोई तो चल कुछ मरिए, कोई तो चली गोगा मरिए, हाँ कोई तो चल कुछ मरिए, कोई तो चली गोगा मरिए, चलती है ಭಾರತಾಂಬೆ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮದಿನ, ಭಾರತೀಯರ ಶೌರ್ಯ ಮೆರೆದ ದಿನ, ಕಂಡಿರೆ ತೀರದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗೆ ತಾಳ ಚೆಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೀಳಿಸಿದ ಇದೇ ದಿನ, ಜನ್ಮವ ಕೊಡಿಸಿದ ಮಹಾದಿನ, ಭಾರತಾಂಬೆ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮದಿನ, ಭಾರತೀಯರ ಶೌರ್ಯ ಮೆರೆದ ದಿನ.
ಭಾರತಾಂಬೆ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮದಿನ ಭಾರತೀಯರ ಶೌರ್ಯ ಮೆರೆದ ದಿನ ಗಂಗೆದೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಚೆಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೀಳಿಸಿದ ಇದೇ ದಿನ ಜನ್ಮವ ಕೊಡಿಸಿದ ಮಹಾದಿನ ಭಾರತಾಂಬೆ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮದಿನ ಭಾರತೀಯರ ಶೌರ್ಯ ಮೆರೆದ ದಿನ. मेजर से बात हो सकती है आपके लिए कॉल। यस सर। मेजर इंदर, आपकी छुट्टी कैंसिल की जाती है सीमा पार से हमला करने की फिराक में है। आप जल्द से जल्द रिपोर्ट करें। यस सर।
Students, get ready 6 standard students. Major Anjangdikge, Majorinder, Ranveer आगे बोले। Students, please sit down. Vijay. Mission Charlie successful, over and out. Hello. Mrs. Singh, मेजर इंजर आतंकवादियों से लोहा लेते हुए देश के लिए शहीद हो गए। उन्होंने बहुत वीरता से आतंकवादियों का सामना किया और 3 आतंकवादियों को मार गिराया। हमें उनकी शहादत पर नाज है।
Srimati Saraswati Chandrasekharaya ma'am. Clap. And I also thank our secretary and mistress, teaching staff and non-teaching staff. And ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು. 1 2 3 1 2 1 2 And also I thank Chandra sir and Nadini Chandra ma'am. And my dear friends, parents, for each and everyone who make this day a grand success. Once again, thank you for all. So Kumar has contacted us for making arrangement within 2 days to make this function a grand success. I wish you very Independence Day for 20 years, 75th Independence Day. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. चाहे जान मेरी रहे न रहे, है मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे, हाय तेरी मिट्टी में गुल बन के सी है दिल की आरज़ू, वो तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की
से ರಣಕಲಿಯೋ ಇಡೀ ದೇಶವೇನೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯೋ ಧರ 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 ನಡೆಯೋ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆಂದು ನಾವು ಋಣಿಯೋ ಆ ಸಿಡಿಲು ಮಳೆ ಬಂದವ ಸಾಗರವೇ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದವ ಎದುರಾಳಿ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತವ ನೀ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ದೇಶನ ಕಾಯುವೆ ಜನಗಳ ಮನ ಎದೆಯಲಿದೆ ಬಲಿದಾನ ಕುರು ನೀನು ರೆಡಿಯೋ ಒಂದು ಕುಲಗಳನ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಿಂಗೆ ಜಾಹೋ शहीद हुए हैं उनकी सराया करो कुर्बानी Students get ready. संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब लाओगे कि घर कब लाओगे देखो कब लाओगे कि तुम दिन ये घर सुना सुना है मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही माँ तुझे सलाम तुझे सलाम ए वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जान तक निकाल जाएंगे फूल की चीज है तेरे कदमों में हम बेटे अपने सरूं तुझे हाल चलेंगे प्रेमा पृथ्वी वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे प्रेम and पृथ्वी come on the dais. फुलां मलय खुशियां सत्य श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा Thank you, six. यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है ऐसे
जोश है वीर जवानों का, ये बेलों का मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मेरा जूता है जापानी, पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आजा आजा जिंदुशानियों के तले, आजा जरी लाल नीले आसमानों के तले। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम भले खुशी खुशाम, सत्य शाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माथे की बंदिया समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। दिल भी दिल है हिंदुस्तानी, दिल भी दिल है हिंदुस्तानी, दिल भी दिल है हिंदुस्तानी, दिल भी दिल है। मेरे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश मेरा रंगीला। बंदा ऊंचा रहे हमारा विजय देश तिरंगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा।
तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू ओ हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ವಾಪಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇ ನನ್ನ ನೆಲ ಇದು ನನ್ನ ಜಲ ನನ್ನ ಜನಮನ ಎಂದಿಗೂ ನಗುತ್ತಿರಲಿ ಮಾನಂಗಳತಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಲಿ ಆ ತಿರಂಗ ಧ್ವಜವೇ ಕಾಣಿಸಲಿ ಕಲಿಯೋ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಯುವ ಕಳೆಯೋ ಧಗ 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 ಉರಿಯೋ ರಣ ಕಲಿಯೋ ಇಡೀ ದೇಶವೇನೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯೋ ಧಡ 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 ನಡೆಯೋ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆಂದು ನಾವು ನುಡಿಯೋ ಆ ಸಿಡಿಲು ಮಳೆ ಬಂದರ ಸಾಗರವೇ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದರ ಎದುರಾಳಿ ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ತರ ನೀ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ದೇಶನ ಕಾಯುವೆ ಜನಗಳ ಮನ ಗೆಳೆಯಲಿದೆ ಬಲಿದಾನ ಕುರು పాప కంటి ముందుగా నిద్రపోదురా నిద్రపోదురా నిలువెత్తుడు నిప్పు కంచెవై నువ్వుంటేనే జాతి బాగుగా ఎగురుతుందిరా పైకెగురుతుందిరా ఇండియా ఇండియా గీతల్లే ఇండియా తన భరోసా నువ్వే దేశం కొరగా సేవగా ఓ సైనిక మరిలో పరుగే తీరిక ఓ సైనిక ప్రాణమంత తేలిక ఓ సైనిక పోరాటం నీకో వేడుక ఓ
ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲೇ ಬರಲಿ ಎದೆ ಬಡಿತ ನಿಂತು ಹೋಗಲಿ ನೀ ದೇಶ ಕಾಯುವೆ ಹೆತ್ತವರ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಗಾತಿಯ ದೂರ ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಆದ ಸೈನಿಕ ಕನಸುಗಳ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ದೇಶ ಕಾಯ ಆಸೆ ಪಟ್ಟೆ ಎಂತೆ ದಯವಂತ ನೀನು ದೇಶ ರಕ್ಷಕ